पेशे खिदमत जनाब डॉक्टर सुरजीत पात्र जी की 12वीं रचना कविता दा जन्म मिनजानिब पंजाबिस्तान। लंडन सनराइज रेडियो ते एक इंटरव्यू दौरान मैं साथी लुधियानवी दे एक सवाल दे जवाब विच अपनी एक गज़ल की रचना के अमल बारे दसदियां कहा सी कि यह गज़ल मैं पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला विच MA करदियां लिखी सी। मैनू याद है कि एक दिन मैं ते मेरा एक दोस्त गोल मार्केट की कैंटीन के बाहर बैठे सां। पतझड़ दे आगमन के दिन सन। सामने एक पापलर दा दरख्त सी, हवा वग रही सी। उस दरख्त नूं पहलां भी कई वारी देखिया सी, पर अज उस दे हेठों दी कोई इस तरह लंघिया कि मैनू लग्या कि दरख्त लरजिया, उस दे नाल जाण लई तड़पिया पर तुर ना सकिया। लंघण वाला दूर चला गया। पागल दरख्त दे पत्ते दूर दूर तक उस दियां पैड़ां ते डिगदे रहे। इस तरह वो गज़ल शुरू हुई। मैनू लग्या वो दरख्त मैं हाँ। कोई डालियां चों लंघिया हवा बन के, असीं रह गए बिरख वाली हा बन के। पैड़ां तेरियां ते दूर दूर तीक मेरे पत्ते, डिगे मेरियां बहारां दा गुणा बन के। कदे बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर, कदे बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर। एवें लंघ जाना पानी कदे वाह बन के। रेडियो तो मेरी ये गलबात सुन के कवितावां दे एक गहरे महरम ने मैनू कहा सी, मैं चाहुंदा हाँ तू अगे तो अपनी किसी कविता के जन्म जां पिछोकड़ बारे ना दसें। इस तरह कविता के अर्थ एक हद विच बज जाते हैं। उस दुआलियों चिलमिलाउंदे रहस दा मंडल बुझ जाता है। मैं उस दोस्त की गल नाल सहमत हाँ, फिर भी अपनियां एक दो कवितावां के जन्म बारे गल करन तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन्हां दे आरंभ का अनुभव मैनू दिलचस्प लगता है। भरथरी ने जिहड़ी गल शब्द दे जन्म बारे कही है, उही गल मैनू कविता के जन्म बारे सही लगती है। कविता भी कविता बनन तो पहलां थरथराहट ही हुंदी है। तन तंबूर दी धुन सुननी ते उस दा शब्दां विच अनुवाद करना ही कविताकारी है। मैनू अपनियां बहुत सारियां कवितावां दे आरंभ बारे कुछ याद नहीं। मैनू पता नहीं मैं खतां दी उडीक किस तरह लिखी, हुण घरां नूं परतना किहड़े पलां विच शुरू हुई, बुढ़ी जादूगरनी दा ख्याल किस तरह आया। पर कुछ कवितावां ते गज़लां ऐसियां हन जिन्हां दे शुरू होण दा समां ते स्थान मैनू बहुत गूढ़े रंगां विच याद है। मैनू याद है एक रात मेरे कमरे विच बहुत देर तक बहस हुंदी रही। नक्सलबाड़ी लहर दा दौर सी। उस लहर बारे, कवियां दी भूमिका बारे, पंजाब बारे ਉਹ बड़ी तिखी वेगमई ते डूंगी बहस सी। ਨੂਰ तेजवंत गिल, अमरजीत गरेवाल, पाश, शमशेर संधू ते कई होर दोस्त शामिल सन। उस रात दी सवेर नूं PAU दे अपने कैबिन विच मैं लिखी सी करर करर। मैं छतरी कु जिड्डा आकाश हाँ गूंजदा होया, हवा दी सां सां दा पंजाबी विच अनुवाद करदा। अजीबो गरीब दरख्त हाँ, हज़ारां रंग बिरंगे फिरकियां नाल विन्निया। निक्का जिहा भीशम पितामह हाँ, मैं तुहाडे प्रश्नां दा की उत्तर दियां। इवें मैनू एक होर रचना बारे याद है। मैं एक शाम लुधियाणे दी पुरानी कचहरी दे अहाते चों लंघ रहा सां शॉर्टकट करन लई। कचहरी बंद हो चुकी सी। ना जज, ना वकील, ना मुवक्कल, ना गवाह, ना मुद्दई, ना मुलजम, कोई नहीं सी उत्थे उस वेले। सिर्फ वकीलां दे बंद खोखे सन जां दरख्त सन, टालियां, निम्मा, शरी, एक दो उन्हां चों सुके होए। मैनू अचानक लगा ये दरख्त नहीं, ये तां शाम दे धुंदलके विच ओ लोग हन जो इस अदालत विच इंसाफ लैण आए सन ते उडीकदे बिरख हो गए। जदों फैसला सुनाया गया तां ओ ऐसा सी कि सुन के दरख्तां दी हरियावल सुक गई। ये गज़ल इत्थों ही शुरू हुई। इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जाण हुण, ये कदों तीक इत्थे खड़े रहणगे।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਲੱਥਣੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਗੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਇਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੰਨ ਚੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਗੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੈਬ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ, ਰਿਆਜ਼, ਅਵਚੇਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉੱਭਰੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਪਾਈ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਬਿੰਬਾਵਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਲਹਿਜੇ, ਇਸ ਦੀ ਹੂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਜਾਂ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਨਾਲ ਪਥਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲਰਜ਼ਦਾ ਨੀਰ ਸੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਹ ਸੋਗ ਸਭਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਰਜ਼ਦਾ ਨੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਸੰਗ ਲਰਜ਼ਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੀਰੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਤ ਉਣੀਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੜਕੇ ਮੈਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਹੁਣ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਅਣ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਲਾਂ ਛਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਚੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਚਾ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਨ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਪੈਮਾਨਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਕੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੈਖਾਨਾ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਚੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀਰਾਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰਾਨਾ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਨਜ਼ਮ ਪਾਤਰ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੱਸਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਤਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਮਲਾ ਅੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।